লাস্ট ডে আমরা এটাই ডিসকাস করছিলাম যে the importance of the gravitational relations between the planets and Kepler's law এগুলো আমরা ডিসকাস করেছি। তো now today for the study of the gravity and its field and তার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আমরা is required is এই অ্যানোমালি ল এইসব জিনিসপত্র। তো I think it is required to study the anomaly law for your gate purpose কারণ গেটের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট and for that reason I think যে যে ফর্মুলেশন গুলো ফর নিউমেরিক্যাল যেগুলো আছে আর যে থিওরিটিক্যাল যে জিনিসগুলো আছে all of them are important to study and এই অ্যানোমালির there are some specific values যেগুলোকে for your calculation those won't be given in the exam. So I think for that you need to study anyways. তো দেখ আমরা সবার প্রথমে I will just recap যে এই ফর্মুলেশনটা for the gravitational law and another thing I would suggest যে ওই for Kepler's law আমি তোদের আগের দিন যেখান থেকে পড়ালাম সেইটা বাদে যখন তুই if you are studying for the anomaly thing and isostasy এই জিনিসগুলো that is very well written in Masset Khan. Okay, so I think it is important for you guys to read Masset Khan কারণ আমি জানি anomaly is something that is like problematic for you to remember কারণ anomaly অনেক সময় বুঝতে ভুল হয় বা জানতে ভুল হয়। তো আই থিঙ্ক অ্যানোমালি যদি ভালো মতো করে রপ্ত করতে চাস মানে অ্যাকোয়ার করতে চাস তো মাসেট খান ইজ রিয়েলি গুড ফর দ্যাট পারপাস। এনিওয়েজ তো someone wants to join. Okay. Okay, so first of all যখন আমরা যে স্মল জিটা ক্যালকুলেট করি ফর দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড তো that is calculated with respect to the gravitational constant, the mass of the earth and the radius of the earth, মানে স্কোয়ার অফ দ্য রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ। তো এই যে আমরা স্মল জি যেটাকে আমরা 9.8 বা 10 এরকম ধরে মিটার্স পার সেকেন্ড স্কোয়ার ধরে যে when we calculate and do the numericals, so that g is calculated through this value, the acceleration due to the gravity. তো এটা মনে রাখতে হবে যে এভরি প্ল্যানেট হ্যাজ ইটস ওন গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড, ঠিক আছে, এভরি প্ল্যানেট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য স্যাটেলাইটস অফ দ্য প্ল্যানেট, মানে আর্থের যেমন মুন বা জুপিটারের আয়ো ফিবি এইসব, তো অল অফ দেম হ্যাজ ইটস ওন গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড অফ অ্যাট্রাকশন, ঠিক আছে। মানে আমরা যে স্পেসশিপ পাঠাই বা স্যাটেলাইট পাঠাই, আর্টিফিশিয়াল স্যাটেলাইটস, দে এরকম তো হয় না না যে আজকে আমি এখানে পাঠালাম একটা স্যাটেলাইট, ধরে নিলাম এটা একটা প্ল্যানেট, তো আমি যদি আজকে এখানে স্যাটেলাইট পাঠাই তো এই যে পাঠালাম এখান থেকে ওটা ইট স্টার্টস রোমিং অ্যারাউন্ড অন ইটস ওন দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেল, ঠিক আছে। দিস ডাজন্ট হ্যাপেন। আর এটা যদি হতো তাহলে স্যাটেলাইট পাঠানোর কোনো মানেই থাকতো না। বাট the reason that we send satellite and we learn about the planets and the its moons is because যে due to the gravitational field of the planets, ঠিক আছে, the gravitational field of attraction বা gravitational pull যেটাকে আমরা বলি, তো সেইটার জন্য এই গ্র্যাভিটি কিন্তু ভ্যারি করে থ্রু আউট দ্য প্ল্যানেটস অ্যান্ড যখন একটা কিছু body is near to the planet it starts rotating বা revolving around that particular planetary body because যে due to the gravitational force of attraction, ঠিক আছে, and it starts orbiting around it and that is how the satellites actually work. So
this is just a very simple phenomenon. So every planet has its own, depending upon its mass, its radius, the gravitational force of attraction varies, ঠিক আছে? এই f যেটা, depending upon the mass of the planet, the gravitational force of attraction varies. Okay, so for that reason এটুকু মানে for MCQ purpose এটা মনে রাখিস যে the gravitational force of attraction varies with respect to the mass and the radius of the planetary bodies, ঠিক আছে? and and accordingly সেই প্ল্যানেটটার the radius up মানে the radius up to which that satellite can rotate around the planet depends upon the gravitational force of attraction. মানে আজকে যদি প্ল্যানেটটার এতটুকুই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন থাকে, তো তখন যদি এর থেকে বেশি দূরে কিছু একটা চলে আসে, তো সেটা কিন্তু ওর অ্যারাউন্ডে ঘুরবে না, সেটা it will travel on the void space and ultimately অন্য কোনো একটা প্ল্যানেটারি বডির ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বা ফোর্স অফ পুলের মধ্যে সেটা পড়বে। তার আগে যদি ওর যে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনের যে স্ট্রেংথটা, ফিল্ড অফ অ্যাট্রাকশন, সেই ফিল্ড অফ অ্যাট্রাকশন ইফ ইটস নট ইন দ্যাট ফিল্ড অফ অ্যাট্রাকশন, ইট উইল নট রোটেট অ্যারাউন্ড ইট, ঠিক আছে? আর ফর আর্থ, তো আমরা তোদের ফর ইয়োর own study we mostly require the study of earth, ঠিক আছে? and the study of earth causes, because earth is the sphere, like the shape of earth is oblate spheroid in nature, ঠিক আছে? মানে there is a flattening in the equatorial area, ঠিক আছে, চ্যাপ্টা মতো, ঠিক আছে? তো সেইটার জন্য কি হয় যে the gravitational force of attraction is strongest near the poles, ঠিক আছে? অ্যান্ড ইকুয়েটরের ওইদিকে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন কিন্তু অনেকটা লোয়ার থাকবে। দ্য রিজন ইজ দিস ইজ অলসো ট্রু ফর ম্যাগনেটিক ফিল্ড অফ অ্যাট্রাকশন, ঠিক আছে? কারণ দেখ সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে, মানে যদি সেন্টারটাকে আমি এখানে ধরি আর এটাকে একটা 3 dimensional ফিগার ধরি, তাহলে দেখ দ্য ইকুয়েটোরিয়াল এরিয়াজ আর ফার অ্যাওয়ে দ্যান দ্যাট অফ দ্য পোল। পোলটা কিন্তু কাছে, কারণ আর্থ হচ্ছে আমার একটা চ্যাপ্টা টাইপের ইয়ে, একদম কমপ্লিট গোল নয়। যদি if earth would have been completely round, তাহলে gravitational force of attraction but and also the magnetic field of attraction, all of them would be equally present throughout, মানে পোলেও যা হবে ইকুয়েটারেও তাই হবে। that would be possible if the earth was round in shape, but because the earth is oblate spheroid in shape, so for that reason the force of attraction is maximum near the poles because it is closer to the center of gravity and minimum near the equatorial areas, ঠিক আছে? and almost the difference is of 500 milligal between the two places, milligal মানে the pole is 500 milligal more stronger than, as a gravitational force of attraction is more stronger than that of the equator, ঠিক আছে? কিছু বইতে 550 থাকে, কিছু বইতে 500 থাকে, তো দ্যাট ইজ আ স্ট্যান্ডার্ড। ওকে, তো এই দেখ মিলিগ্যালের সাথে গ্রামের যে রিলেশনটা, সরি জি এর যে রিলেশনটা, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন, ওই অ্যাক্সেলারেশন ডিউ টু গ্র্যাভিটির, দ্যাট ইজ 10⁻⁻⁶ স্মল জি, ঠিক আছে? তো এই মিলিগ্যালের সাথে যদি গ্রামের যে মানে এই জি এর জায়গায় যদি মিটার্স পার সেকেন্ড স্কোয়ার আমি যদি নিই, তো এটাও মনে রাখিস যে 1 মিলিগ্যাল equals to 10⁻⁻⁶ meters per second square, 10⁻⁻⁶ into 10 meters per second square, ঠিক আছে? এটাও কিন্তু খেয়াল রাখিস, মানে or 10⁻⁻⁶ g, যেটা এখানে দেয়া আছে 10⁻⁻⁶ g, ঠিক আছে? কারণ দেখবি when you are solving gravitational like numericals বা NAT, you will see a lot of things related to this milligal, ঠিক আছে? এবার আই ডোন্ট নো কে কোয়েশ্চেন করছে বা কিরকম কোয়েশ্চেন করছে, তো দেখ ওই জন্যই এটা কিন্তু 10⁻⁻⁵ মিটার্স পার সেকেন্ড স্কোয়ার, ঠিক আছে? কারণ এই 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 জিনিসটা 10⁻⁻⁶ ইন্টু 10, ঠিক আছে? সো
the thing is we don't know who is setting up the question, ঠিক আছে? So for that reason, if the question comes যে তোকে গ্র্যাভিটেশনাল মানে একটা অঙ্ক দিল যেটা তোকে মানে all the Booger anomaly things are and the gravitational anomaly calculations are done with respect to this g value, this milligal value, মানে সবকিছু ক্যালকুলেশনটা আলটিমেটলি মিলিগালে আসে। তো ইট মে বি পসিবল যে সেটাকে পরে তোকে মিটার্স পার সেকেন্ডস করে কনভার্ট করতে, মানে আলটিমেট অ্যান্সারটা যেটা দ্যাট মে বি আস্কড টু বি কনভার্টেড ইনটু মিটার্স পার সেকেন্ডস করে। তো অলওয়েজ রিমেম্বার দ্য রিলেশন যে 1 মিলিগাল ইকুয়ালস টু 10 টু দি পাওয়ার -5 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। ওকে, এখানে জিটাকে কি 10 মিটার পার সেকেন্ড করে ধরে নিয়েছো? হ্যাঁ তবে এখানে ওটা জিটা -6 ইজ থেকে -5 ইটস হলো। নট 9.81, ইটস 10 ফর ক্যালকুলেশনাল ইজি ক্যালকুলেশন। আচ্ছা, Okay. Okay, so now let's come to the anomaly thing. J, what is this anomaly thing and everything? This is just J. We calculate the gravitational field of attraction depending upon different places. মানে আমরা পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় যে কোনো লাইক ল্যাবরেটরিতে বা ফ্লাইটে বা শিপে we calculate the gravitational force of attraction in different places. And what is the reason for this? যে we try to understand the subsurface geophysics of that area. ঠিক আছে, মানে নিচে কি আছে, তো সেই নিচে কি আছে মানে আইদার সেই জায়গাটার নিচে কি আছে, বা ধর একটা জায়গাতে এরকম সারফেস অফ দ্য আর্থ এটা, আর সেখান দিয়ে একটা কন্ট্রেল, এটাকে আমরা বলি কন্ট্রেল, যখন একটা ফ্লাইটের মধ্যে বসে যখন গ্র্যাভিমিটার দিয়ে ক্যালকুলেশন করা হয় of the gravitational field of attraction, so that is known as contrail. ঠিক আছে, CONTRAIL, this is known as contrail. তো এই contrail যেটা ফ্লাইটের যে ক্যালকুলেশনটা, the flight movement of the flight, that calculates the change in the gravitational field in different points. ঠিক আছে, কিরকম গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড আছে সেই জায়গাটাতে। তো একটা কমপ্লিটলি ভার্জিন মাইন এরিয়াতে, when it is a completely virgin mine area, so what we do, we try to find out যে সেখানে if there is a possibility of mineral enrichment in that area, সেখানে মিনারেল আছে কিনা, নইলে অকারণে আর মাইন বানিয়ে ওখানে কি হবে, আগে তো কনফার্ম হতে হবে যে there is a quite a good amount of reserve in that area and it is economical, যে ওখানে মাইনিং করলাম দিয়ে এমন পাঁচ নয় 500 কোটি টাকা দিয়ে একটা মাইনিং করলাম, কিন্তু সেখানে যা মিনারেল আছে সেটা আলটিমেটলি প্রফিট দেবেও না, উল্টে আলটিমেট মিনারেল থেকে টাকা কামানো যাবে ইজ অলমোস্ট লাইক 200 crores, তো বাকি 300 crores তো তোর পকেট থেকে যাবে। তো সেরকম মাইন বানিয়ে কি হবে, ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ দ্য রিজন টু ডু দ্যাট মাইন ইফ ইটস নট প্রফিটেবল? So first of all, the reserve is estimated in that area, whether the area is completely good for doing a mining. তো সেটা জানার জন্য কি হয় যে there are different like geophysical activities as well as satellite imageries are used to identify the amount of reserve in that area. তো তার মধ্যে একটা হচ্ছে ইনিশিয়ালি যেটা করা হয়, দ্যাট ইজ গ্র্যাভিটেশনাল। তো এই গ্র্যাভিটেশনাল যেটা আমি তোদের বললাম যে আর্থের শেপের জন্য কি হয়, গ্র্যাভিটি ইজ নট কনস্ট্যান্ট ইন এভরি এরিয়া। আজকে আমি এখানে জাপানে আছি, এখানে আর্থের যা গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড হবে তার থেকে কিন্তু তুই কলকাতায় আছিস, তার থেকে কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড তোর কম হওয়ার কথা, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন। আর এরকম কিন্তু কোয়েশ্চেন এসেওছে যে তুই মানে তোকে একটা সার্টেন লোকেশন বলে দিল, দুটো পয়েন্ট বলে দিল, একজন হয়তো নৈনিতালে আছে আরেকজন হয়তো শ্রীলঙ্কায় আছে, তো কে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বেশি পাবে, এরকম কোয়েশ্চেনও কিন্তু হয়। ঠিক আছে, দিস ইজ কনসেপচুয়াল, পিওরলি কনসেপচুয়াল, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডিপেন্ডিং আপন কে ইকুয়েটারের কাছে আছে আর কে পোলের কাছে আছে। তো ইফ ইউ আর কামিং টুয়ার্ডস দ্য পোল, তো দ্যাট উইল ক্রিয়েট হোয়াট, যে দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন উইল বি মোর। ঠিক আছে, কারণ তুই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির রিলেটিভলি ক্লোজার যাচ্ছিস। ঠিক আছে, and for that reason that area will be more having more gravitational force of attraction than that of the equatorial regions. তো
এইটাও বোঝার চেষ্টা করিস যে তোকে যদি পরীক্ষায় লোকেশন ওয়াইজ দেয় তো এটুকু মনে রাখিস যে তোকে এমন দেবে না যে আর্মেনিয়া আর আহ, আর মেবি এমন একটা কান্ট্রি আজারবাইজান দিয়ে দিল, দিয়ে তোকে বললো যে এবার বলো কোথায় কোনটা। এবার এমন কিছু দেবে না যে উইচ ইউ ডোন্ট নো ইন ম্যাপ, মানে ইনস্ট্যান্টলি তোর মাথায় আসবে না যে ওই দুটো কান্ট্রি কোথায় আছে, ঠিক আছে, কনসিডারিং তোদের জিওগ্রাফি খুব খুব স্ট্রং নয়। তো ফর দ্যাট রিজন তখন তোকে এটা বুঝতে হবে যে which is nearer to the equator and which is nearer to the pole, and depending upon that the gravitational force of attraction will vary. Okay, so so here when we are on a contrail, so first of all we are on a moving space, move করছি আমরা, তারপরে কি জায়গাটার এলিভেশন, অন্য দ্য এলিভেশন অফ দ্যাট সারফেস যার উপরে, সেটা তো আর ফ্ল্যাট সারফেস নয়। এমন তো হতে পারে না যে একটা জায়গা স্টাডি করছি আর সেটা কমপ্লিটলি ফ্ল্যাট, সেখানে কিছু কিছু পাহাড় থাকবে, কিছু কিছু এরকম ডিপ্রেশনস থাকবে, এবড়ো খেবড়ো জায়গা থাকবে। সো ডিউ টু দ্যাট কি হবে, গ্র্যাভিটেশনাল ভ্যালুটা তো ইজিলি তুই ক্যালকুলেট করতে পারবি না, ইউ ওয়ন্ট গেট দ্য অ্যাকচুয়াল গ্র্যাভিটেশনাল ভ্যালুজ। তো তখন what we do, we try to minimize the errors that are present due to the different lithological movement, your location wise things. তো এই যে এই এরার যেটাকে থাকে যেগুলো, সেগুলোকে মিনিমাইজ করা, দ্যাট ইজ দিস অ্যানোমালি কারেকশনস। ঠিক আছে, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য অ্যানোমালি কারেকশন, যাতে আমরা একদম পারফেক্টলি এই জায়গার যে গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন বেশি না কম সেটা আমরা স্পেসিফিক সেই জায়গাটার বুঝতে পারি আফটার মিনিমাইজিং অল দ্য এরার্স। ঠিক আছে, তো সেইটার উপরে বেস করেই এই গ্র্যাভিটি অ্যানোমালিগুলো তৈরি হয়। ঠিক আছে, তো সেই অ্যানোমালিগুলোর মধ্যে সবার প্রথমে যেটা আমি আসছি, দাঁড়া কোথায় গেল, ইয়েস, সবার প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে এই ল্যাটিটিউড কারেকশন। তো ল্যাটিটিউড কারেকশন যেটা আমি এতক্ষণ ধরে আগে বললাম যে ডিপেন্ডিং আপন ওয়্যার ইউ আর, ঠিক আছে, উইচ ল্যাটিটিউড ইউ আর, তো সেইটার উপরে ডিপেন্ড করে তোর ল্যাটিটিউডিনাল কারেকশনের উপরে ডিপেন্ড করে দ্য থিং ইজ ক্যালকুলেটেড। ঠিক আছে, তো সবার প্রথমে সেই ল্যাটিটিউডিনাল ক্যালকুলেশনের সবচেয়ে বেসিক ফর্মুলেশন হচ্ছে এইটা, দিস ইজ ফর ল্যাটিটিউড কারেকশন, যে কোন ল্যাটিটিউডে আছি আমি। তো দ্যাট ইজ ফর এই ল্যামডা, যেটা এই ল্যামডাটা হচ্ছে দ্য ল্যাটিটিউড। ঠিক আছে, দিস ল্যামডা ইজ ল্যাটিটিউড বোথ অফ দেম। তো তোকে কোন ল্যাটিটিউডে তুই আছিস সেই ল্যাটিটিউডটাকে তোকে এখানে বসাতে হবে। ঠিক আছে, তো সেই যে ল্যাটিটিউডে আছিস সেই ল্যাটিটিউড অনুযায়ী এখানে বসাবি, অ্যান্ড দেন ইউ উইল ফাইন্ড দ্য রিকোয়ার্ড গ্র্যাভিটেশনাল কারেকশন দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু। ঠিক আছে, তো সবার প্রথমে তোমাদের যেটা মাথায় রাখতে হবে, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস ইকুয়েশন। দিস ইজ আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইকুয়েশন ফর ক্যালকুলেশন, কারণ অনেক সময় এই গ্র্যাভিটেশনাল মানে যে নানা রকম অ্যানোমালি কারেকশন যেগুলো হয়, তো সেটার মধ্যে সবার প্রথমে হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই ল্যাটিটিউড কারেকশনস। ঠিক আছে, যে মানে তোকে অঙ্ক দিতেই পারে অন ডিপেন্ডিং আপন দিস কারেকশন। ঠিক আছে, তো সেই জন্য আর তোকে কিন্তু এইসব ফুল অ্যামাউন্ট অফ দ্য নাম্বারস তোকে মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, যে এই কিছু কিছু জিনিস ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার, লাইক মেমোরাইজ ফ্রম দিস চ্যাপ্টার অফ গ্র্যাভিটি অ্যান্ড প্ল্যানেটারি জিওফিজিক্স, সেটা হচ্ছে এই ফর্মুলেশন গুলো ফর দ্য এই অ্যানোমালি। আর এটা থেকে কিন্তু অলমোস্ট প্রত্যেক বছর একটা কোয়েশ্চেন তো আসেই, আর নেটে তো দেবেই। ঠিক আছে, আর গেটে অলমোস্ট প্রত্যেক বছর দেয়ার ইজ ওয়ান কোয়েশ্চেন ফ্রম দিস অ্যানোমালি অ্যান্ড কারেকশনস। ঠিক আছে, অ্যান্ড ফর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্য ফর্মুলেশনস ফর এভরিথিং। ঠিক আছে, জাস্ট শুধু এই দিস থিং ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার। তো ফার্স্ট অফ অল রিমেম্বার দিস ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যাভিটি ফর্মুলা ফর ল্যাটিটিউড কারেকশন, যে কোন ল্যাটিটিউডে আছিস, তো পাতিকথায় ল্যামডার ভ্যালু এখানে বসাবি, দিয়ে তুই ইউ ক্যান গেট দ্য ল্যাটিটিউড কারেকশনাল ভ্যালু। ঠিক আছে, অ্যান্ড দেন আরেকটা যেটা ক্যালকুলেশন আছে সেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ ইয়োথবোস কারেকশন। ঠিক আছে, দ্য নেক্সট কারেকশন ইজ দ্য ল্যাটিটিউডের ভ্যালুটা কোন ইউনিটে বসাতে হবে, ডিগ্রিতে ডিগ্রি, নাকি ডিগ্রি, ইউনিট? ডিগ্রি, আচ্ছা, ডিগ্রি, ডিগ্রি। because it is sine square of the any degree, like 30 আচ্ছা, degree 40 degree depending upon. And because earth is oblate spheroid,
ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে নর্থে কি হবে বা সাউথে কি হবে, বোথ অফ দেম উইল হ্যাভ ইকুয়াল। মানে এরকম নয় যে সাউথ বলে তুই এখানে মাইনাস বসিয়ে দিবি, তা কিন্তু মাইনাস কিছু একটা বসিয়ে দিবি, কারণ দ্য ভ্যালু, এটা যদি আমি ইকুয়েটার ধরি, অ্যান্ড ইফ ইউ আর গোয়িং like on the higher latitudes or if you are going on the lower latitudes, the gravitational value will remain same for এই 30 ডিগ্রি নর্থে যে গ্র্যাভিটেশনাল ভ্যালু থাকবে, 30 ডিগ্রি সাউথে যে গ্র্যাভিটেশনাল ভ্যালু থাকবে, 30 ডিগ্রি নর্থেও কিন্তু সেম অ্যামাউন্ট অফ গ্র্যাভিটেশনাল ভ্যালু থাকবে, কারণ জিওমেট্রিক্যালি স্পিকিং এটা কিন্তু একটা অবলেট স্পেরয়েড। তো both 30 ডিগ্রি north and 30 ডিগ্রি south are equivalently spaced between the center of gravity. তো সেই জন্য এরকম নয় যে 30 ডিগ্রি সাউথ আছে বলে তুই এখানে মাইনাস বসাবি, ঠিক আছে? দ্যাট ইজ অলওয়েজ সেম ফর বোথ অফ দ্যাট। ওকে, তো ফার্স্ট অফ অল দ্যাট ইজ দ্য ল্যাটিটিউড কারেকশন, অ্যান্ড দ্য নেক্সট ইজ ইয়র্থওয়ার্স কারেকশন। এই ইয়র্থওয়ার্স কারেকশনটা কি, সেটারও এই ভ্যালু আছে। আর এই ইয়র্থওয়ার্স কারেকশনের একটা গল্প হলো, সেটা হচ্ছে যে ওয়েন ইউ আর ইন আ মুভিং ভেহিকেল, যেমন ওই বললাম প্লেনে করে যাচ্ছিস বা একটা শিপে করে যাচ্ছিস, বা আগেকার দিনে দেয়ার ওয়াজ বেলুনস, ঠিক আছে, গ্যাস বেলুনস, যেগুলোর ওপরে এই গ্র্যাভিমিটার নিয়ে লোকে চড়ে পড়তো, অ্যান্ড দে মুভড থ্রু আউট এরিয়াস। কারণ তখন তো অত প্লেনের রিসার্চারদের কাছে এমনিই পয়সা থাকে না, ঠিক আছে, তার উপরে প্লেনে গিয়ে স্টাডি করা ইজ ভেরি মাচ, ইট ওয়াজ ভেরি মাচ এক্সপেন্সিভ অ্যাট দ্যাট টাইমস। তখন পিপল ইউজ টু ডু দ্য গ্র্যাভিমেট্রিক ক্যালকুলেশন বাই বেলুনস বা গ্যাস বেলুনস, ঠিক আছে, হট এয়ার বেলুনস। তো সেই ডিপেন্ডিং আপন ইফ ইউ আর অন আ মুভিং অবজেক্ট বা মুভিং স্পেস, তো তখন তুই যদি আর সেইটা মুভিং স্পেসের ওপরে তুই যদি যাস, তো তখন তোকে এই কারেকশনটা বসাতে হবে। মানে তোর যা গ্র্যাভিটি ভ্যালু বেরোলো, মানে তোর অবজার্ভ যে গ্র্যাভিটি ভ্যালু যেটা, সেটার সাথে তোকে এই কারেকশনটা বসাতে হবে, ঠিক আছে, তবে তুই গিয়ে অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা মেলাতে পারবি, ঠিক আছে? সো this v is the velocity of the vehicle you are moving in. ওই জন্য when a contrail study বা একটা ship study করা হয়, the velocity is tried to be kept almost similar throughout the region of study. এরকম নয় যে এখানে 50, এখানে লাইক 40 কিলোমিটার পার আওয়ার আমি ধরে নিলাম একটা গাড়িতে করে যাচ্ছিস, তো এখানে 40 কিলোমিটার পার আওয়ার, 40 কিলোমিটার পার আওয়ার ইউ আর মুভিং, তো হঠাৎ করে তুই অন্য জায়গায় একটু ফাঁকা রাস্তা পেলি অ্যান্ড ইউ স্টার্টেড অ্যাট 80, এরকম ইউ ক্যান নট ডু। তাহলে তোকে প্রত্যেক, মানে ইউ ক্যান ডু দ্যাট, বাট ফর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু ডিফারেন্ট টাইপ অফ ক্যালকুলেশনস ফর দ্য ডিফারেন্ট ভ্যালুস। তো কেউই সেটা করতে চায় না, কারণ আলটিমেটলি তারই হেডেক বাড়বে। তো সেই জন্য দ্য velocity is tried to be kept constant throughout so that this calculation can be done. So also this is also another important formulation, a Yotvos correction, যেটা you have to remember. আর v, this velocity is in kilometer per hour, কিন্তু মিটার্স পার সেকেন্ড নয়। কোনো গাড়ি মিটার্স পার সেকেন্ডে ক্যালকুলেট হয় না, বা কোনো প্লেন বা কিছু মিটার্স পার সেকেন্ডে ক্যালকুলেট হয় না, কিন্তু ইট ইজ অলওয়েজ কিলোমিটার্স পার আওয়ার। তো সেই জন্য দিস ইজ ক্যালকুলেটেড উইথ রেসপেক্ট টু কিলোমিটার্স পার আওয়ার। ওকে, আচ্ছা, এটা তো ডেল জি মানে এটা অ্যানোমালিটাকে ক্যালকুলেট করছে। ইয়েস। হ্যাঁ, তো ল্যাটিটিউডের ওটা কি আমার অ্যাবসোলিউট গ্র্যাভিটিটা হচ্ছিল, জি জি ল্যামডাটা? G lambda is the value of the, yes, actual the gravitational value of that area, the actual gravitational value. This is actually the আচ্ছা, corrected gravitational value. বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ। Okay. So, and after that, that is another thing that is required. এগুলো গেল হচ্ছে তুই কোথায় আছিস আর মুভ করছিস না, একটা জায়গায় স্টেশনে বসে আছিস তুই। যদি ইফ ইট ইজ লাইক ইফ ইউ আর ইন আ নর্মাল স্ট্যান্ডিং স্টেশন, ঠিক আছে, মানে একটা পাতি রিসার্চ ল্যাবে বসে তুই গ্র্যাভিটি ক্যালকুলেশন করতে যাচ্ছিস, তো অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট ইউ ডু নট নিড দিস ইয়র্থ ফোর্স, কারণ ইউ আর নট ইন আ মুভিং বডি, ইউ আর জাস্ট ইন আ স্ট্যাটিক প্লেস। তো সেই জন্য তোকে তখন ইউ ডু নট নিড দ্য ইয়র্থ ফোর্স কারেকশন অ্যাট দ্যাট মোমেন্ট। ওকে, সো আফটার দ্যাট এগুলো গেল হচ্ছে তোর লোকেশন অনুযায়ী। তারপরে হচ্ছে জায়গাটার লোকেশন ওপরে এই টোপোগ্রাফিক কারেকশন গুলো করা হয়, ঠিক আছে। সো দ্য ইনিশিয়াল টোপোগ্রাফিক কারেকশন হচ্ছে এই ফ্রি এয়ার কারেকশন। ফ্রি এয়ার কারেকশন ইজ ডিপেন্ডিং আপন তুই কতটা অল্টিটিউডে আছিস, ঠিক আছে, হাউ মাচ হাইট ইউ আর ইন ফ্রম দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ। তো সেটাকে এই ফ্রি এয়ার, যদি জি আমি ফ্রি এয়ার ধরি,
তো এই কারেকশনটা কিভাবে আসে, এই জি ফ্রি এয়ার ইজ এইচ মানে দ্য হাইট ইউ আর ইন ইন্টু 0.3086। এইটা নিয়ে কিন্তু অঙ্ক আসে, ইফ আই ক্যান রিমেম্বার মেবি 2022 বা 2021 গেটে ঠিক শুধু এই ফর্মুলেশনটার উপরেই এসেছিল যে ক্যালকুলেট দ্য ফ্রি এয়ার কালেকশন when the height is at some meters, এই মিলিগালে ক্যালকুলেট করতে দিয়েছিল। তো দ্যাট ইজ 1 মার্কস কোয়েশ্চেন, বাট ইয়েস দিস কামস। সো রিমেম্বার যে এখানে তোকে জাস্ট হাইটটা বলে দেবে, তুই যে হাইটে আছিস সেই অনুযায়ী ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য ফ্রি এয়ার কারেকশন। এবারে তুই যদি মানে ইফ ইউ থিঙ্ক দ্যাট যে তুই পাকাও মেরে সাবমেরিন স্টাডি করবি, ঠিক আছে, একদম মানে সাবমেরিন নয়, ভুল বললাম, মানে মাটির নিচে স্টাডি করবি, মানে তুই মাটির নিচে গিয়ে গ্র্যাভিমেটর, মানে তুই একটা মাইনের আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনের ভেতরে গিয়ে গ্র্যাভিমেট্রিক স্টাডি করবি, তখন ইউ আর লোয়ার, তখন কিন্তু এটা আবার মাইনাস হয়ে যাবে, or else it is always positive। কিন্তু when you are going down the earth surface then it is minus, কারণ তুই তখন ফ্রি এয়ারে নেই, তুই ক্লোজড মানে ফর ইজিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লোজড এয়ারের মধ্যে আছিস, ইউ আর নট ইন আ ফ্রি এয়ার। ওকে, বাট নর্মালি সেটা কখনোই হয় না, কেউ বোকামো করে মাটির নিচে গিয়ে আন্ডারগ্রাউন্ডে মাইনে গিয়ে গ্র্যাভিমেট্রিক ক্যালকুলেশন করে না, বিকজ দ্যাট ইজ নট রিকোয়ার্ড, কারণ অলরেডি সেই জায়গায় গ্র্যাভিমেট্রিক ক্যালকুলেশন হয়ে গেছে। সো দিস ফ্রি এয়ার নর্মালি ইজ দ্য altitude you are in with respect to the region you are studying and সেটাকে ক্যালকুলেট করা। এটা কিন্তু এরকম নয় যে ইউ শুড বি ইন আ গ্যাস বেলুন অর সামথিং, ঠিক আছে, ইট ক্যান বি অলসো যে তুই তোর ল্যাবরেটরিটা হচ্ছে এইখানে আর পাহাড়ের নিচে তুই এই জায়গাটা লোকেট করে তুই স্টাডি করতে চাস, তো তখন তুই যদি এখানে বসে গ্র্যাভিমেট্রিক রিডিং নিতে চাস এইটার উপরে বা এর নিচের জায়গাটার উপরে, তো তখনও কিন্তু তুই ফ্রি এয়ারেই আছিস, মানে তখনও ইউ আর এট আ হায়ার অল্টিটিউড দ্যান ইউর লোকেশন অফ স্টাডি। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিফারেন্স ইন দ্য অল্টিটিউড এরিয়া, তুই কতটা অল্টিটিউডে আছিস দ্যান ইয়োর রিজন অফ স্টাডি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ক্যালকুলেটেড উইথ রেসপেক্ট টু দিস ফর্মুলেশন, মানে সেই কারেকশনটা এইভাবে হয়। তারপরে হচ্ছে কি দ্য বুগার কারেকশন। বুগার কারেকশন কি? বুগার কারেকশন হচ্ছে যে দিস কারেকশন, অ্যান্ড দিস বুগার কারেকশন অ্যাকচুয়ালি ইজ যে তুই যে জায়গাটাকে স্টাডি করছিস সেটার মধ্যে যে এরিয়াটা, সেখানে থিকনেস বা ডেনসিটি কিরকম, ঠিক আছে, যদি জায়গাটার ডেনসিটি বেশি হয় তো তখন বুগারের চেঞ্জ হবে, মানে ইফ ইট ইজ ইন আ মোর ডেন্সার থিং, দ্য রিজন ইউ আর স্টাডিং দ্যাট ইজ মোর ডেন্স ইন নেচার, মানে তার লিথোলজি বল দেন দ্যাট অফ ইউর রিজন অফ স্টাডি, তুই যেখানে আছিস, ধর ফর এক্সাম্পল আমি ধরে নিলাম তুই এই জায়গাটাতে আছিস, ঠিক আছে, and you are studying this area and it is much more denser in nature, ঠিক আছে, বা এর মধ্যে একটা পাহাড় হয়ে আছে, ঠিক আছে, তো যখন ইফ ইউ আর গেটিং আ মাউন্টেন অর আ মোর ডেন্স এরিয়া বা একটা প্ল্যাটো, ইফ ইট ইজ লাইক দ্যাট, তো তার মানে এখানে ডেন্সিটি অফ দ্য মেটেরিয়াল অনেকটা বেশি, ইট ইজ মোর, so that you need to subtract the Booger anomalies for that reason। and if the region is depleted, মানে এরকম একটা বেসিন মতো হয়ে গেছে, ঠিক আছে, দাঁড়া 1 sec, এরকম একটা বেসিন মতো হয়ে আছে, ইফ ইট ইজ লাইক আ বেসিন অ্যান্ড ইউ আর স্টাডিং দ্যাট, তখন কিন্তু বুগার অ্যানোমালি আবার অ্যাডিশন হবে এখানে, ঠিক আছে। সো রিমেম্বার দিস থিং। এবারে এই গোটা কারেকশনটা যেটা দ্য কারেকশন বিটুইন দ্য, যখন আমরা বুগার কারেকশন টোটালি বলি তখন উই অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট দ্য ফ্রি এয়ার অ্যান্ড বুগার টুগেদার, ঠিক আছে। সো when you are doing a Booger correction totally, this is correction, ঠিক আছে, this is not anomaly, এটা মনে রাখিস, correction আর anomaly is different things, ঠিক আছে, correction and anomaly are not the same things। correction হচ্ছে যে যে জিনিসটা আসছে, মানে যে জিনিসটা তুই স্টাডি করছিস যে জায়গাটা, সেটার মধ্যে যে চেঞ্জটা সেটা তুই সাবট্রাক্ট করছিস বা ভ্যালুটাকে বার করছিস, সেটাকে হচ্ছে কারেকশন। আর অ্যানোমালি হচ্ছে কি যে when you are considering everything together, that is the Booger anomaly। So always see properly what the question is asking, whether it is asking for Booger correction or Booger anomaly।
তো বুগার কারেকশন যদি বলে তখন দিস ইজ দ্য ফর্মুলেশন ফর বুগার কারেকশন। আর রো হচ্ছে এখানে ডেন্সিটি অফ দ্য এরিয়া, আর এইচ তো তুমি জানো হাইট, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফ্রি এয়ার কারেকশন মাইনাস দ্য বুগার কারেকশন। ঠিক আছে, so this is the actual Booger correction. যদি তোকে if they wants to do you a Booger correction, they will give you the value of the density of the area and also the height of the area, and they will ask you to do the Booger correction. তুই if you go and do some net বা গেটের কোয়েশ্চেন যদি এখন if you try to solve, you will see this Booger correction অনেক সময় অঙ্কে দিয়েছে, বা অনেক সময় তোকে it is asking you for জাস্ট ফ্রি এয়ার কারেকশন, তো তখন তোকে সেরকম ভাবে বার করতে হবে যে ফ্রি এয়ারের ওই যেটা আমি আগে বললাম ওটা। ঠিক আছে, এই জিনিসটাকে টোটালি কিন্তু আরেকটা জিনিসও বলা হয়, সেটা দ্যাট ইজ এলিভেশন কারেকশন। দিস টোটাল থিং ইজ অলসো টুগেদার কল অ্যাজ এলিভেশন কারেকশন। ঠিক আছে, ডিপেন্ডিং আপন দ্য রিজন ইউ আর। ঠিক আছে, আর তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে যা টেরেন কারেকশন। ঠিক আছে, দ্য টেরেন কারেকশন এটা এমন একটা কারেকশন যেটা মনে রাখবি ওয়ের এভার ইউ আর ডুইং। টেরেন কারেকশন হচ্ছে আমরা মিন সি লেভেলের থেকে সবসময় উপরেই আছি এটা ধরে ক্যালকুলেটটা করি। ঠিক আছে, সেই জন্য এই টেরেন কারেকশন হচ্ছে যে কোন টেরেনে আছিস তুই সেইটার ওপরে ভ্যালু করে। তো এই টেরেন কারেকশনের যে গল্প সেটার কোনো স্পেসিফিক ম্যাথামেটিক্যাল ইকুয়েশন থাকে না। টেরেন কারেকশনের একটা জায়গা টু জায়গা দেয়ার ইজ আ স্পেসিফিক ভ্যালু। তোকে টেরেন কারেকশন কোনোদিন ওরকম ডিরেক্টলি করতে দেবে না। They will give you the terrain correction if they require it. But for MCQ purpose, remember one thing: among all the Booger anomaly functions that are subject to change, only the terrain correction is always added. ঠিক আছে, this terrain correction is always added for gravity anomaly studies. Okay, the Booger correction changes and the free air, the earth was এগুলো সব চেঞ্জ হতে পারে। ঠিক আছে, বাট দ্য টেরেন কারেকশন ইফ দে আস্ক ইউ টু অ্যাড দ্য টেরেন কারেকশন বা টেরেন কারেকশনের ভ্যালু যদি তোকে দিয়ে দেয় পরীক্ষায়, সো রিমেম্বার যে এটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট টু রিমেম্বার যে টেরেন কারেকশন ইজ অলওয়েজ অ্যাডেড, অ্যান্ড অলসো রিমেম্বার দিস ফর এমসিকিউ। ঠিক আছে, অ্যান্ড দেন দ্য ফাইনালি দ্য বুগার অ্যানোমালি কারেকশন, দ্যাট ইজ দিস থিং, দিস কমপ্লিট রিলেশন। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে কি বুগার অ্যানোমালিতে মানে আলটিমেট যে অ্যানোমালি কারেকশন করব। ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে যে এইটারই কমপ্লিট ছোট ছোট ভার্সনস। ঠিক আছে, যে এখানে এই জিনিসটা কারেক্ট করলাম যাতে এরার না থাকে, ওখানে ওই জিনিসটা কারেক্ট করলাম, ইয়থওয়াস কারেক্ট করলাম, ল্যাটিটিউড কারেক্ট করলাম যাতে এরার না থাকে, দিয়ে আলটিমেটলি যে অ্যানোমালিটা যেটা আসার কথা সেটাকে আমরা ক্যালকুলেট করি। ঠিক আছে, অ্যান্ড হাউ উই ডু দ্যাট, we do that with respect to যাতে এই বুগার anomaly gives the actual value of the gravity in that area। ঠিক আছে, তুই অবজার্ভড একটা করবি, মানে তুই গ্র্যাভিমেটার রিডিং একটা নিলি, দ্যাট ইজ দ্য অবজার্ভড ভ্যালু অফ জি, দ্যাট ইজ দ্য রিডিং ইউ আর টেকিং ইন দ্য ইয়োর উইচ এভার প্লেস ইউ আর, লাইক যদি তুই প্লেনে থাকিস বা শিপে থাকিস, ইট ইজ অলওয়েজ দ্য থিং দ্যাট ইউ আর ক্যালকুলেটিং ইন দ্য লাইক your gravimeter. The gravimeter যে ভ্যালুটা জাস্ট পেয়েছিস তুই র ভ্যালু, র ডেটা, দ্যাট ইজ দ্য অবজার্ভ ভ্যালু অফ জি। তারপরে ফ্রি এয়ার কারেকশন বিকজ ইউ আর ফ্লাইং বা ওপরে যদি থাকিস তবে সেটা অ্যাডিশন। বুগার কারেকশন হচ্ছে কি যে ডিপেন্ডিং যদি সেই জায়গাটাকে আমি ধরে নিই যে ইট ইজ হিল বা প্ল্যাটো সর্ট অফ এরিয়া, দ্যাট ইজ দ্য বুগার কারেকশন। যদি নেগেটিভ হবে, যদি জিনিসটা হেভিয়ার ডেন্সিটি হয়, আর যদি ইফ ইট ইজ আ ডোম এই বেসিন, তো ওয়েন ইট ইজ আ বেসিন বা একটা লোয়ার ডেন্সিটি এরিয়া থাকে তখনই বুগারটা অ্যাড হবে জাস্ট, দ্যাট ইজ দ্য চেঞ্জ। তারপরে কি টেরেন কারেকশন উইচ ইজ অলওয়েজ অ্যাডেড। ল্যাটিটিউড কারেকশন হচ্ছে মাইনাস করতে হবে যদি তুই পোলের দিকে যাস। ঠিক আছে, কারণ পোলের দিকে গেলে কি গ্র্যাভিটি ভ্যালু বাড়ছে, বিকজ আই টোল্ড ইউ যে পোল হ্যাজ আ হায়ার গ্র্যাভিটি ভ্যালু দ্যান দ্যাট অফ দ্য ইকুয়েটার, সেটা বোঝালাম। তো সেই জন্য কি হয় যে ইফ ইউ আর গোয়িং টুয়ার্ডস দ্য পোল, মানে তোর লোকেশনটা যদি পোলের দিকে হয় ল্যাটিটিউড ওয়াইজ, তাহলে দ্যাট ইজ
minus of the latitude correction, and if you are moving towards the equator তখন কিন্তু মনে রাখিস latitude correction will be added. Okay, because you are just sufficing for the deficit, মানে তুই জাস্ট চেঞ্জ করছিস জিনিসগুলো যাতে তুই অ্যাকচুয়াল ভ্যালুটা মানে ওটার কারেক্টেড ভ্যালু তুই পারিস। এই বুগার অ্যানোমালি হচ্ছে যেটা কারেক্টেড গ্র্যাভিটেশনাল ভ্যালু, ঠিক আছে। আর তারপর হচ্ছে ইয়র্থ ফোর্স। ইয়র্থ ফোর্স হচ্ছে সবসময় অ্যাডিশন করতে হয়, যে যখন তুই মুভিং প্লেনে আছিস তখন হচ্ছে সেটাকে অ্যাডিশন করতে হবে, ঠিক আছে। এই ইয়র্থ ফোর্সটা সাধারণত অনেক সময় ইউজ হয় না, কারণ এখনকার যে দ্য রিসেন্ট গ্র্যাভিমিটার্স দ্যাট আর প্রেজেন্ট দোজ কনসিডার একটা স্পেসিফিক ভেলোসিটি ভ্যালু থাকে স্ট্যান্ডার্ড, সেই ভেলোসিটি ভ্যালুতে দ্য ফ্লাইটস অর ইফ ইউ আর অন আ কন্ট্রেল, তো সেই কন্ট্রেলের একটা স্পেসিফিক ভেলোসিটি ভ্যালু থাকে। তো যখন তুই গ্র্যাভিমেট্রিক স্টাডি করবি সেই ভেলোসিটিতেই তোকে স্টাডি করতে হবে। তো সেই জন্য গ্র্যাভিমিটারগুলো সেইভাবেই অলরেডি ইয়র্থ ফোর্স কারেক্টেড থাকে, ঠিক আছে। তো ওই জন্য অনেক সময় অঙ্কগুলোতে ইয়র্থ ফোর্স কারেকশন লাগে না, ঠিক আছে। যদি দেখিস যে তোর অঙ্কটাতে দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য কার বা ভেলোসিটি অফ দ্য ভেহিকেল এরকম কিছু দেয়া নেই, যদি বলা হয় যে একটা কন্ট্রেলে স্টাডি হচ্ছে বা একটা মুভিং ভেহিকেলে স্টাডি হচ্ছে, কিন্তু সেখানে তোর ভেলোসিটি ভ্যালু দেওয়া নেই, তখন কিন্তু ইয়র্থ ফোর্স ওখানে বসাতে যাবি না, বিকজ ইট ইজ নট রিকোয়ার্ড। তুই কোথাও থেকে ম্যাজিক করে ভেলোসিটি ভ্যালু বার করতে পারবি না। তো সেই জন্য ঘাবড়ে যাস না তখন, জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড যে এখানে ইয়র্থ ফোর্স অ্যাড করার দরকার নেই। ওকে, so this is the complete gravitational anomaly thing that you have to remember. এছাড়া গ্র্যাভিটিতে as such কিছু নেই। I think I had been understandable কারণ এটা একটা important subject that you have to remember, and পারলে অঙ্কগুলো ট্রাই কর এবারে for gravity chapter. I guess you will understand, and I will take the next class about a little bit of isostasy একটা জাস্ট 15 মিনিটসে কমপ্লিট করে দেওয়ার চেষ্টা করব। আমার এখন আবার একটা ক্লাস আছে, ওই জন্য আমি আর কমপ্লিট করছি না, তোদের পক্ষেও এরপরে নেওয়া চাপ হয়ে যাবে। তো I will try to complete the isostasy in a very short time in the next class, তাহলে তোদের gravitational all the things will be completed and we will move to seismic in the next class also. So I guess I am understandable, and please try to do the numericals now, and all the formulations are given here, so you can just look for it, or please try to do the numericals কারণ এগুলো এখন থেকে যদি প্র্যাকটিস না করিস you will completely forget. So I would like to tell you I think this is high time you can যখন পড়ানো হচ্ছে তখন চেষ্টা কর যাতে জিনিসটাকে তুই প্র্যাকটিস করতে পারিস, ঠিক আছে। আর if you have any doubt about any numerical, then please ask me, no problem. And I think that's all for today then. আচ্ছা দাদা বলছি, এই যে ফর্মুলা গুলো মুখস্থ করতে হবে এখানে, ল্যাটিটিউড Hmm. কারেকশন, ওগুলো মানে অত বড় বড় নাম্বার গুলোকে মনে রাখতে হবে? Yes, that is a bit pain in the ass. মানে কোনো ট্রিক নেই বা কিছু? না, এটার কোনো স্পেসিফিক ট্রিক নেই, এটাই একমাত্র। আচ্ছা, নইলে নইলে তো সবই যদি ট্রিকে হয়ে যেত তাহলে তো হয়ে যেত, কিন্তু এটার একটা সত্যি ব্যাকড্রপ যেটা যেটা আমারও মনে হয়েছিল যে এত বড় একটা 0.00 স্কেলে আমাকে মনে রাখতে হবে। বাট ইয়েস, তোকে এই মানে এইদের ফর গ্র্যাভিটি কারেকশনাল থিং দে অনলি, বিকজ এটা আলটিমেটলি খুবই সোজা। তুই ইউ ক্যান সি যে এখানে পাতিকথায় জাস্ট তুই কোথায় আছিস সেটুকু বুঝলেই হবে। মানে তুই হ্যাঁ ওপরে আছিস নিচে আছিস, জাস্ট জিনিসটা হিলের ওপরে যাচ্ছিস নাকি বেসিনের ওপরে যাচ্ছিস, টেরেনটা তো অলওয়েজ অ্যাড হবে। তো এইগুলো জাস্ট সবাই বাচ্চাদের মতো করে দিতে পারবে যে এই এটা তোকে যদি জাস্ট ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেয় তুই প্লাস মাইনাস করতে তো ইজিলি পারবি। তো ওটা তো সেটা ওরা জানে, তো সেই জন্যই দে এক্সপেক্ট ইউ টু রিমেম্বার দিস ভ্যালুজ টিল দ্য লাস্ট পয়েন্টস। So this is আচ্ছা required to remember. I'm sorry to say, but this is the only memorizing thing for the gravity. Okay. Any other questions? Or else
Good night. 以上です。よろしくお願いします。